ویلکم بیک فرام دی بریک۔ تو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے۔ ناظرین جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اب وقت ہوا ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے یقیناً آپ سب جان چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ یقیناً کیونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کے دن وہ جنگ لڑی گئی جس میں حق و باطل اور کفر و اسلام کی لڑائی، پہلی لڑائی جس میں دونوں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان غالب آئے، اور آج انہی مسلمانوں اور انہی صحابہ کرام کی بدولت ہم آزاد حیثیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، دین اسلام کے عین مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور دین اسلام کے مطابق عبادات کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ یقیناً آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد چاہے کم تھی لیکن ان کے اندر جو ایمان کا حوصلہ تھا وہ آج کے دور میں کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ اگر آج کے دور میں وہی ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم بھی پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی موضوع کی طرف۔ آج کے موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ عطیہ صاحب۔ تو کرسا سب سے پہلے غزوہ بدر کے چند پہلو پر روشنی ڈالیں کہ کس طرح یہ جنگ بدر کا آغاز ہوا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر یہ جو آج آپ کا موضوع ہے غزوہ بدر، اس کے حوالے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان فرمایا، اعلان ہوا، یاد کریں جب بدر کے میدان میں ہم نے آپ کی مدد کی جب کہ تم تھوڑے تھے، اللہ سے ڈرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ آج 17 رمضان مبارک کا دن ہے۔ یہ کفر و اسلام، حق و باطل کی پہلی لڑائی ہوئی بدر کے میدان کے اندر۔ ایک طرف مسلمان تھے صحابہ کرام اور ایک طرف کفار تھے، اور ان کے درمیان یہ پہلی لڑائی لڑی گئی۔ اس وقت مسلمان اپنے پاؤں کے اوپر پوری طرح جو وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ کفر کی دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، اور ایسے انہوں نے اپنی جان ساری کا مظاہرہ کیا کہ کفار مکہ کے قتل بھی ہوئے، 70 بندے ان کے قتل ہوئے، 70 ان کے قیدی بنے، اور پھر آخر میں ان کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ جی تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی روشنی میں غزوہ بدر کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ قرآن کے اندر 4 پارے کے اندر اور سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفصل جو ذکر ہے غزوہ بدر کا وہ بیان کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد وہ 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 3 گنا زیادہ تھی، وہ 300 تھے اور 1000 تھے، وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ تو جب یہ صف بندی ہوئی میدان کے اندر، وہ کافر لوگ اترے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کی تعداد تو زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِثَلَاثَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہیں کہ یہ کفار کی تعداد 1000 دے کے گھبرائے نا، میں ان کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کی فوج بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ 1000 ہیں، ہم یہ 3 گنا نظر آ رہے ہیں، ہم ان سے 3 گنا اپنی فوج ملائکہ کی بھیج دیں گے۔ پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکہ، فرمایا اگر اسی کے اوپر انہوں صبر کیا، استقامت رہے تو ہم 5000 ملائکہ کی جماعت اور بھیج دیں گے، تاکہ کفار کی تعداد زیادہ دے کے ان کے اوپر وحشت طاری نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ ایسی لڑائی، ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں مسلمانوں کے پاس سامان حرب بھی کم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ جو وہ کفار تھے ان کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو کرسا یہ بتائیے کہ قرآن کی روشنی میں غزوہ بدر کی اہمیت کیا ہے؟
ग़ज़वा बदर की अहमियत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। जब ये दोनों फ़ौजें मैदान में थी ना, तो उनकी तरफ जो था ना अबू जाहल कमान कर रहा था और इधर सहाबा कराम की कमान बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। लेकिन हकीकत में देखा जाए वो जो कुफ़ार थे ना, हकीकत में उनकी जो कमान था ना वो शैतान कर रहा था। और इधर अगर देखा जाए सहाबा कराम की जमात के अंदर, तो हकीकत में इनकी कमान अल्लाह ताला आप कर रहा था। फरमाया इद जो ही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह ये 313 हैं, इनको मैं लेके आ गया हूँ। अगर आज ये हलाक हो गए, ला ताबुद फिल अर्दी, फिर ज़मीन के ऊपर या अल्लाह तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। या अल्लाह अगर तू चाहता है कि तेरा ज़िक्र हो, तेरा हम्दो सना हो, हर तरफ तेरा चर्चा हो, तेरी हम्दो सना हो, तेरा ज़िक्र खैर हो, तो या अल्लाह आज इनको बचा ले। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के सदके अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा। और फिर सूरह अनफाल की आया करीमा है, अल्लाह ने जब फरिश्तों को रवाना किया तो फरमाया ठहर जाओ, मेरे यार ने, मेरे महबूब ने मुझे याद किया है। अन्नी माकुम, अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी आपके साथ हूँ। सुभान अल्लाह। फिर मैंने आपसे ये कहा कि हकीकत में सहाबा किराम की कमान अल्लाह ताला कर रहा है। तो जो कमान करने वाला होता है ना, वो जंग के तरीके भी बताता है, हमला कैसे कर रहे हैं, कैसे इनके ऊपर अपने हैवी का हैवी होना होता है। तो अल्लाह ने फरमाया फदरिबू फौकल आनाक वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान। अल्लाह ने मलाइका को फरमाया कि कुफ़ार के जोड़ों के ऊपर और इनकी गर्दन के ऊपर ये हमले करो ताकि ये उठने के काबिल ना रहें। तो इससे ये साबित हुआ ग़ज़वा बदर में सहाबा की कमान अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है। अच्छा, तो काया साहब, ग़ज़वा बदर में सहाबा कराम की जो जान निसारी थी, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है दीन के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बयान करें। सहाबा कराम ग़ज़वा बदर में एक तो उनकी तादाद भी कम थी और उनके पास जो सामान जंग था वो भी कम था। अल्लाह ताला ने फरमाया कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि चंद लोग ज़्यादा लोगों पर गालिब आ जाते हैं। कैसे? अल्लाह के हुक्म से। ग़ज़वा बदर के अंदर भी देख लिया, मुसलमानों की तादाद 313, उनकी तादाद 1000। उनके पास सामान खाने पीने का भी काफ़ी मिकदार में था, इनके पास सामान खाने का भी तादाद कम थी। ये आधी खजूर खा के रोज़ा रखते थे, 2-3 घूंट पानी पी के रोज़ा रखते थे सहाबा कराम, हैं जी। और इधर आप इसका पस मंज़र अपने मुल्क पाकिस्तान की 1965 की जंग का भी आप पस मंज़र देख लें कि इधर भी इनकी तादाद कम थी और दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन क्या हुआ कि इधर ये मुसलमान जो थे ये उनके ऊपर गालिब आ गए। तो लिहाजा मुसलमान जहाँ भी हो इनकी तादाद हमेशा कम होती है और सामान जंग भी कम होता है। लेकिन आखिर ये कामयाब कैसे हो जाते हैं? इसलिए कि इनका तमाम तवक्कुल, तमाम भरोसा, एतमाद जो होता है वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर होता है। तो सहाबा कराम ने अपनी जान सारी का दिल खोल के उन्होंने मुजाहरा किया। रवायात में आता है कि जब ग़ज़वा बदर हो रही थी ना, तो नबी करीम सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगरानी कौन करेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के चबूतरा तैयार किया गया था ताकि सरकार ऊपर देख के पूरा जंग का जो नक्शा है ना वो मुलाहिजा कर सके। तो सहाबा कराम में ऐलान किया गया कि सरकार की जो हिफाजत है वो कौन करेगा। कोई सहाबी खड़ा ना हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। आपने अर्ज़ की कि आप अपना अपना काम करो, रसूलुल्लाह की हिफाजत मैं खुद ही करूँगा। तो सहाबा कराम ने अपनी खोल के जान सारी का मुजाहरा किया। अच्छा, तो कारसा ये बताइए कि कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में 2 बच्चों का भी जिक्र आया है, तो इनके हवाले से ज़रा इन पर रोशनी डालिएगा कि वो 2 बच्चे कौन थे और उन्होंने क्या किरदार अदा किया ग़ज़वा बदर में। हाँ, ये 2 बच्चे थे, एक का नाम था माज
اور ایک کا نام تھا معوض. یہ 2 بچے تھے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد پر جانے کا اعلان فرمایا تو نوجوان سارے آنے شروع ہو گئے. ان کا جو باپ تھا نا وہ نہیں تھا, تو ان کی والدہ کے اندر جذبہ شہادت ابھرا اور انہوں نے اپنے بچوں کو تلاش کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا. جب یہ لشکر تیار ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہر سے باہر لے کے گئے. آپ نے فرمایا بھی سارا لشکر نیچے بیٹھ جاؤ. جب وہ نیچے بیٹھ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 2 بچے یہی معوض اور معاذ یہ بچپن میں تھے کہ ان کی عمریں ایک کی تقریباً 8 سال تھی اور ایک کی عمر تقریباً 10 سال تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کی عمر 10 سال اور اس کی عمر 12 سال تھی. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ دونوں اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کھڑے تھے, اپنے پاؤں کے ایڑیاں کھڑیاں کر کے کھڑے تھے تاکہ ہم بڑے نظر آئیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے اوپر نظر پڑی. آپ نے فرمایا تم ابھی بچے ہو, تم واپس چلے جاؤ. تو وہ جو بڑا تھا نا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں واپس نہ بھیجیں, یہ ہماری ماں کا ارمان ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہم جنگ میں جائیں یا ہم غازی ہو کے آ جائیں یا ہم شہید ہو کے آ جائیں, یہ ہماری ماں کی دلی خواہش ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کو قبول کر لیا اور چھوٹے سے کہا کہ تم ابھی بہت چھوٹے, تم واپس چلے جاؤ. تو ادھر یہ بھی جان ساری محبت کا اظہار بچوں نے کیا. وہ جو چھوٹا تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے میرے بڑی بھائی کو قبول کر لیا تو لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں. آپ ایسا کریں کہ ہماری لڑائی کرا لیں, اگر میں جیت گیا تو مجھے ساتھ لے جانا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کشتی کرائی. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا تم بارگاہ مصطفیٰ میں فائنل ہو چکے ہو, لہذا تم گر جاؤ گے تو تمہیں نکالا نہیں جائے گا, لہذا ماں کے ارمان دیکھ لو کہ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو بہرحال بڑا جو تھا نا وہ نیچے گر گیا, چھوٹا اوپر بیٹھ گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کا جذبہ ایمان, جذبہ شہادت دیکھا تو آپ نے ان دونوں کو ساتھ لے لیا. تو آخر میں یہ ہے, کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چڑیا سے باز مروا لیتا ہے, کیڑی سے اللہ تعالیٰ ہاتھی کو ہلاک کرا سکتا ہے. تو کیا ہوا, یہ دونوں بچے معوض اور معاذ جب غزوہ بدر میں پہنچے تو ان کا کردار بھی ویسا ہی تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا, یہ دونوں بچے میرے پاس آئے, کہنے لگے چاچا جی ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے. فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا, اشارہ کرنے کی دیر ہوئی, وہ بچے آنن فانن ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ابو جہل کو ہلاک کر دیا. سبحان اللہ. جی تو کر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو غزوہ بدر تھی اس پر روشنی ڈالی. تو یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کچھ ہی دیر پہلے کہا تھا کہ 1965 کی جنگ میں مسلمان جہاں پر بھی ہونا کہ 1965 کی جنگ یا جنگ بدر یا جنگ احد یا دوسری جو جنگیں ہوئیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان, اس میں مسلمان غالب رہتے ہیں, مسلمان ہمیشہ فتح یاب رہتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ صورتحال اس وقت فلسطین کی, اسرائیل کی بربریت کئی روز سے جاری و ساری ہے, تو اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی مسلمان ممالک یا کوئی مسلمان اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے, وہ جو تھے نا غزوہ بدر والے 313 ان کا آپس میں اتحاد تھا, اتفاق تھا. وہ بارگاہ رسالت کے سائے میں ایک تھے, ان کے اندر بڑے چھوٹا وہ نہیں تھا. لہذا آج کل جو ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا, ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میں ہی بڑا ہوں. اگر آج بھی ہمارے اسلامی ممالک جتنے بھی 56-57 ہیں, اگر ان کا آپس میں اتفاق و اتحاد ہو جائے ہیں جی, تو یہ فلسطین کا مسئلہ کیا, کشمیر کا مسئلہ کیا, یہ ملک شام کا مسئلہ کیا, یہ مسئلے سارے آنن فانن حل ہو سکتے ہیں. تو لہذا یہ صرف ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کی یہ کمی ہے. 1965 کی جنگ کے اندر بھی دیکھ لیں, جو ہمارے پاکستان کے فوجی تھے ان کے اندر جذبہ ایمان,
जज्बा शहादत कितना उरूज पे था जब ये एक प्लेटफार्म में इकट्ठे थे। ये हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, अगर आप इनसे सबक अब भी हासिल करें तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी तो कारी साहब ये बताइए कि जैसा कि आपने हमें बताया कि मुसलमान 313 की तादाद में थे और कुफार जो वो थे वो 1000 की तादाद में थे। तो जंग बदर के बाद जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो उसके बाद का जो पस मंज़र था उस पर ज़रा रोशनी डालें। हाँ, जब ग़ज़वा बदर ख़त्म हुई 70 कुफार कत्ल हो गए, 70 कुफार जो थे वो कैदी हो गए और वो जितने भी थे ना कुफार उनको एक कुएं के अंदर डाला गया। जंग ख़त्म होने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उस कुएं के ऊपर गए, कुफार की लाशों के करीब गए, आपने फरमाया उनको मुखातब होके फरमाया अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज आपका ये हशर न होता। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप इनको मुखातब होके फरमा रहे हैं, क्या ये आपकी बात को सुनते हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ए उमर ये तुमसे बेहतर सुनते हैं, ये तुमसे बेहतर सुनते हैं। तो मालूम हुआ कि इंसान मरने के बाद अगर काफिर सुन सकता है तो जो गुलाम मुस्तफ़ा हो जिसने सारी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी हो तो क्या मरने के बाद वो नहीं सुन सकता? और जब ये ग़ज़वा बदर ख़त्म हुई तो हर सहाबी अपनी अपनी कारकर्दगी बयान कर रहा है कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे हमला किया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया जब ये काफिर मैदान छोड़ के दौड़े तो मैंने ज़मीन के ऊपर से कंकर उठाए और मैंने उनको पीछे से मारे। हैं जी, रसूलुल्लाह ये मंजर बयान फरमा रहे हैं। तो खालिक़े कायनात की तरफ से आवाज़ आई व मा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये कंकर आपने नहीं मारे, ये तो अल्लाह ने मारे हैं। तो मालूम हुआ कि जो रसूलुल्लाह का फ़ेल है, जो रसूलुल्लाह का अमल है, अल्लाह ताला उसे अपना अमल करार दे रहा है। तो यही बात आ गई कि मैदान बदर की सारी कमान अल्लाह ताला आप ख़ुद फरमा रहा था। और ये ऐसे ही सारे मनाज़र जो हैं ये ग़ज़वा बदर के ख़त्म होने के बाद ये सामने आए और हमें इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। जी तो नाज़रीन ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अतार मुस्तफ़ा शाह अती साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज का जो हमारा मौजू था जंग बदर उसके ऊपर रोशनी डाली और बताया कि किस तरह मुसलमानों की जब तादाद 313 थी और कुफ़ार की तादाद 1000 थी, यानी कि 3 गुना ज़्यादा थी, तो तब भी मुसलमानों ने उन पर गालिब थे। लेकिन आज के दौर में मुसलमान क्यों नहीं गालिब है? वो इस वजह से नहीं है क्योंकि मुसलमान एक दूसरे के ही पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे की हक तलफी कर रहे हैं ना कि, और जितने मुसलमान ममालिक हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे से आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ना कि जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इमदाद करने के लिए, जैसा फ़लस्तीन की इमदाद करने के लिए इस वक्त कोई मुस्लिम ममालिक का बयान इतना सामने नहीं आ रहा। जहाँ तक कि जो सऊदी अरब है वो भी ममालिक की सरफरिस्त में है जिनमें वो भी सिर्फ नाम की आवाज़ उठाते हैं लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो लिहाजा तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर जो फ़लस्तीन है उसकी इमदाद के लिए आगे बढ़ें। अगर वो कोई भी अदालत उनके हक़ में आवाज़ उठाती है और उसे दबाया जाता है तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे, वो किसी कुफार की अदालत के तरफ मतवज्जा ना हो, उसके हुक्म पर अमल पैरा ना हो, बल्कि अपनी जो इस्लामिक नज़रिया है उसके ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो आगे फ़लस्तीन की मदद के लिए बढ़ें। और क्योंकि इस्लाम ने भी जहाद का हुक्म दिया है तो लिहाजा मुसलमान जहाद करें, ना कि सिर्फ जो मुसलमान हैं उन पर मज़ालिम सहते हुए देखते रहें। तो नाज़रीन यही वजह थी कि आज का जो हमारा मौजू था जंग बदर उस पर रोशनी भी डाली गई और साथ में आपको पैगाम भी दिया गया कि किस तरह वो कम तादाद में मुसलमान कुफार पर गालिब थे और आज करोड़ों बल्कि अरबों की तादाद में मुसलमान पूरी दुनिया में आबाद है, लेकिन वो कुफार के मरहूने मिन्नत है। जितना नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट है उस पर भी बात करने के लिए उलमा कराम मौजूद हैं। और आपको किसी भी किस्म का सवाल हो, दीनी हो या दुनियावी या कोई भी मसला हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहें शान इस्लाम रमज़ान ट्रांसमिशन।
اللہ